नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर मास 20 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिए। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर राशन कार्ड हिताधिकारी मंत्री बड़ घोषणा। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र राशन कार्ड हिताधिकारी बड़ घोषणा करिसेंति। नुआ वर्षर योग्य हिताधिकारी नुआ राशन कार्ड दियाजिवो बोली मंत्री गणमाध्यम आगे प्रकाश करिसेंति। 15 लाख राशन कार्ड आप्रुव होइकी रही। वर्तमान 6,39,000 योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड पाई सारी। वर्तमान जो माने आवेदन करेंगे सर्वे करी हिताधिकारी राशन कार्ड जोगाई दियाजिवो बोली मंत्री प्रकाश करिसेंति। परवर्ती खबर गंजाम जिला पाई खुशी खबर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम पक्षर ब्रह्मपुर में स्थापन होगाक जाऊँगी हस्पिटाल। एथिलागि केंद्र सरकार पक्षर मिल सारी मंजूरी। उपकृत हेबे हजार हजार हिताधिकारी। एणिकी स्वास्थ्य सेवा पई गंजाम जिले में ईएसआईसी हिताधिकारी दूर दूरांत को जीवाकू पड़िबो नाही। एथिलागि ब्रह्मपुर लांजीपल्ली बाईपास निकट में जमी अधिग्रहण प्रक्रिया सरी। निकट में नुआदिल्ली ठारे ईएसआईसी 197तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर में केंद्र श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडभियଙ୍କ अध्यक्षतार आयोजित बैठक में यह प्रकल्प को मंजूरी मिली। परवर्ती खबर राज्य में शिक्षा क्षेत्र विकास करने सरकार प्रतिबद्धतार सह काम करुछंती। केवल प्राथमिक शिक्षा चलित वर्ष बजेट रे रेकर्ड परिमाणर 31,000 कोटी अधिक टंका व्यय बराद करा जायछि। एणिकी आउ ठिकारे शिक्षक नियुक्त हेबे नाही। राज्य में शिक्षक अभाव दूर करने 3 वर्ष मध्य 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करने पदक्षेप नियाଯାଇଛି। आसंता शिक्षा वर्षर 10म श्रेणी पर्यंत पिलांकु मागणा पाठ्यपुस्तक प्रदान करने स्थिर होइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। परवर्ती खबर भारतीय मानक जीवन को आउरी सहज करने गूगल नुआ डिजिटल क्रेडिट कार्ड फ्लेक्स बाय गूगल पे लॉन्च करिछि। यह रुपे नेटवर्क उपर आधारित एवं संपूर्ण रूपे गूगल पे आप भितर इंटीग्रेटेड। यही ब्रांड अधीन प्रथम प्रोडक्ट गूगल पे फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक सहित भागीदारी रे लॉन्च होइछि एवं यह सीधा गूगल पे आप रु उपलब्ध होबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर सप्तम वेतन कमिशनर कार्यकाल डिसेम्बर 31, 2025 शेष होगाक जाउछि एवं देशव्यापी लक्ष लक्ष केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी अष्टम वेतन कमिशन विषय द्वंद्व अछंती। साधारण विश्वास जे नूतन वेतन कमिशन जानुआरी 1, 2026 कार्यकारी हेबो, किंतु सरकार एपर्यंत दरमा वृद्धि फिटमेंट पैक्ट्रे किंबा बकेया विषय कौनसी आनुष्ठानिक घोषणा करिना। परवर्ती खबर राज्य सरकार पक्षर कार्यकारी होता विभिन्न प्रकल्प योजना एवं कार्यक्रम अनेक समय निर्दिष्ट समयसीमा मध्य शेष हो पारना। फल यार सुफल लोकों पाखरे विलंबर पहुँचुची। एने समीक्षा बेले गोटे कथा आसूची यह तदारक प्रक्रिया भितर रही। फल प्रकल्प कार्य आगे पारना। आगामी दिन में एसबू को आउ बरदास्त करा नाही। इन्स्पेक्टर राज शेष होब। एणिकी नीति आयोगर मार्गदर्शिका अनुजाई काम करने को पड़ो बोली मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा सचिव मानू कहिसंती। परवर्ती खबर गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर सब रजिस्ट्रार ऑफिस रे जमी दुर्नीति घटी जमीर प्रकृत मालिकों मृत्यु घटी सत्वे अन्य जड़े व्यक्ति निज को जमी मालिक दर्शाई जाल आधार कार्ड प्रस्तुत करी जमी को बिक्री कर देइछंती। एही घटना एठार चर्चार विषय पलटि बेले प्राय 1 मास है गणमाध्यम एने खबर प्रकाश पाइथिले मध्य प्रशासन पक्षर कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नै। शुक्रवार यहाकु नहीं कांग्रेस दल प्रतिवाद करी मुँह खोली। कांग्रेस नेता माने सरकार और प्रशासन को कड़ा समालोचना करने सह कहा चापर प्रशासन दोषी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान न नहीं चुप हो बसी रही बोली प्रश्न करने सह केते दिन मध्य पदक्षेप नियाजिबो बोली प्रशासन को जवाब मागिछंती। परवर्ती खबर गत किछि मास धरी अनास्था पाई चर्चारे थिबा आनंदपुर ब्लॉक कंटीपाल पंचायत रे गतकाली भोटिंग होईछि। सरपंच पद्मिनी नायकों विरुद्ध रे अनास्था प्रस्ताव आसिबा परे गतकाली एथिपाई वार्ड सभ्य माने भोट देइछंती। तेबे सरपंच को सपक्ष रे कौनसी वार्ड सभ्य नथिबारु से
ଗତକାଲି ଜାଣିଶୁଣି ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିବା କିଛି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନାସ୍ଥା ଉପରେ ଭୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପାଚିକା ଓ ସହାୟକ ମଜଦୁର ସଂଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ହେର୍ନାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ଟାରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ପାଚିକା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା 100 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 462 ଟଙ୍କାରୁ 550 ଟଙ୍କା ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କୁଶଳୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଗଣଧାରଣା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 9 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର କେସିଙ୍ଗା ବିଡିଓକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀ ତା'ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବାର ସୀମା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଉଭୟ ରିଲ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପରି ୟୁଜରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ 5କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ 5ଟି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ 30ଟି ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ କମ୍ କରି 5କୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇବା ସହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଥ୍ୟା ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଜାଲ୍ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। 149 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 7 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ମିଥ୍ୟା ଆୟ ଓ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା 149 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 149 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଗତ ନଭେମ୍ବର 13ରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଉପରୋକ୍ତ 149 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ଦାବି ଆଦାୟ ଅଧିନିୟମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରକାରୀ ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା। ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ 2 ଏନ୍ଏମ୍। ରେମୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନ କୁଳିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏମ୍ ତନୁସ୍ମିତା ନାୟକ ଏବଂ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଏନ୍ଏମ୍ କବିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେମୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଷ୍ଣୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧେୟକ ଗୃହୀତ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ଏହା ଏବେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ରହିଛି। ଏନେଇ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେବା ପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଭାଜପା ବିଧାୟକଙ୍କ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ା ସୁପାରିଶ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ କାହିଁକି ତର୍ଜମା କରିନଥିଲେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବିରୋଧାଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୁରୁବାର ଭାଜପା ବିଧାୟକମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲା ବିଜେଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ। ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଓ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବରାଜ ସିଂ 2.5 କୋଟି, ଉଥାପାଙ୍କ 8.26 ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲାଙ୍କ 2 କୋଟି, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ମାମଲାରେ ଇଡି ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କର 4.55 କୋଟି ଏବଂ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କର 6.64 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1x ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି 19.7 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ନୁହେଁ, ପନିପରିବା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମକା, ଜୈବିକ ହଳଦୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନା ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କଲେ ପୋଲିସ ଆଉ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ କି ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ଆହୁରି କଠୋର ହେବ। ଏହି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ ବୋଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଡିଏସ୍ପି କନକ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଡିସେମ୍ବର 20, 2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 35,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବାସନକୁସନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ଆୟୋଜନ, ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।